그래서 이제 제가 이제 잘 보는 영어권 유튜버 중에 이 영향력이 꽤 있습니다. 예, 중국 문제만 다뤄요. 차이나 업데이트라는 유튜버인데, 이분이 중국이 지금 중국 경제가 호떡집에 불난 상태다. 중국은 존재 자체가 지어지고 있는 중이다. 뭐 이런 얘기를 해요. 한번 들어보세요. Reports that University of Chicago, the Robert Wood Johnson Foundation, quote, and other major U.S. endowments and foundations have recently indicated to Chinese fund managers and others that they are halting investments in the country. U.S. public pension funds have also largely pulled back from China. End quote. The Pittsburgh-based Dietrich Foundation CEO and Chief Investment Officer recently said that his $1.7 billion foundation, which has invested in Chinese VC funds for 17 years now, has decided to pause all investments into China, expressing, quote, today there are significant questions regarding whether pragmatism will continue to prevail as the fundamental driver of policy. China is getting cancelled and the economy is a dumpster fire. 예. 뭐 이게 정확한 얘기예요. 그러니까 이제 전부 중국을 볼 때 꺼려하는 거야. 투자하기도 꺼려하고, 아까 얘기했잖아요. 지금 당장 돈이 되냐 안 되냐. 그것만 가지고 그렇게 실용주의적으로 얄팍하게 판단할 수 있는 그런 상황이 아니다. 저기 잠재적 리스크가 너무 커갖고 전체적인 글로벌 군사지정학이라든지 지금 중국의 포지셔닝이라든지 이걸 같이 생각해야 된다. 돈을 뭐 꼭 중국에서만 벌란 법이 있냐. 거기에 뭐 운 좋으면 거기서 100원 벌겠지. 하기만 보다 안전하게 80원만 버는 게 낫잖아. 이렇게 돌아가는 거예요. 그러니까 무서운 거죠, 이게. 이게 세상 인심이 제일 무서운 거 아니에요. 지금 전 지구적 인심이 반중으로 가고 있는 거예요, 상황이. 중국 빼고. 그러니까 이제, 야, 이건 불난 상태네. 중국이 말살되고 있다. China is being cancelled. 중국이 지어지고 있다. 지우개로 지어지고 있는 거예요, 중국이. 참고로 이제, 제가 아까 말한 차이나 업데이트, 예, 거기는 이제 그분은 워낙 전문적인 분이라 이 화면을 저렇게 재밌게 못 만들어요. 그야말로 딱딱합니다. 그래서 이 화면 자체는 그분 말씀만 따오고 오디오만 따오고 화면 자체는 저희가 꾸며봤어요. 네. 자, 이제 또 그분 말이 또 있어요. 그분이 이제 자기 거에 꼭지, 어저께 꼭지인데 그 꼭지의 한 3분의 1에서 2분의 1 사이가 한국의 싱하이밍 사건을 다뤄. 근데 거기서 내가 왜 이걸 다루냐에 두 가지 이유를 들어요. 우선 첫째는, 야, 그 한국이 어디 듣보잡이냐? 거기 미들 파워야. 강력한 미들 파워, 강력한 미들급 열강이야, 거기. 세계 10위 안에 들어가는. 그리고 거기 미국 동맹이야. 또 이웃이야. 그런데 한국을 짓밟어? 얘들 정신머리 있는 것들이냐? 집 앞에다 원수 두는 거 아니에요. 두 번째는, 아니, 외교관들을 도대체 어떻게 관리했길래 지금 외교관들이 계속 사고 치는 거야. 지금 외교관 사고가 뭔지 조금 이따 말씀드리겠습니다. 그 두 가지 이유 때문에 한국 문제를 우리가 잘 봐야 된다. 한번 들어보세요. It's important to cover this development for two main reasons. One, as a dynamic middle power and US ally in China's neighborhood, China-South Korean relations are important to be abreast of generally. And two, Beijing's failure to maintain discipline within its diplomatic corps. 네, 두 가지 이유. 아니, 바로 이웃에 있는 미국의 핵심 동맹이자 미들급 열강인 한국을 저렇게 모욕하고 짓밟어? 그래서 한국 문제 들여다봐야 돼. 싱하이밍 사건. 두 번째, 중국이 외교관을 제대로 관리를 하고 있는 거야. 그래서 들여다봐야 돼. 두 개의 이유입니다. 예, 그리고 나서 이제 구체적인 얘기들은 뭐 우리가 다 아는 거라 이제 건너뛰고, 이 맨 마지막에 이제 환구시보 얘기를 이 사람이 해요. 예, 환구시보 아마 영자지에서 인용한 것 같은데, 예, 한번 직접 보세요. As such, whenever these diplomatic incidents occur, they quickly escalate into tit-for-tat exchanges, with state media producing commentaries which ultimately undermine Beijing's soft power efforts and ideological and narrative messaging. Take this, for example. Quote, South Korea's diplomacy is once again displaying the behavior of an emotionally unstable person.
going from inexplicable fury to reckless speeches and erratic actions. In short, attacking the Chinese ambassador will only bring disgrace to South Korean diplomacy and expose its shortcomings. Only by correcting its attitude towards China can Seoul avoid being overly sensitive and constantly proving its petty mind like a small country. End quote. Thus, when it comes to other countries trying to get an understanding of elite Chinese worldviews, that final line is especially 네. telling. 정확하게 보는 거죠. 예, 아까 그 차이나 그 채널, 아주 정확하게 보고 있는 겁니다. 환구시복. 뭐 우리 보고 소국의 소인백은성이고 너희 지금 정신병 발작하고 있는 거야, 임마. 너희 우리 중국을 제대로 섬길 때만 너희 그 정신병 발작이 좀 줄어들어. 뭐 이 정도 얘기를 하고 있으니까 네, 참 기가 안 찹니다. 기가 안 찹니다. 그리고 이제 전쟁도 운운했다 그러죠. 야, 우리가 있으니까 전쟁 막고 있는 거지 뭐 이런 소린가? 아니면 너희 우리랑 원수리면 전쟁 위협이 늘어가나? 뭐 제가 그 소스는 건 아직 확인을 못 했고요. 아무튼 희한한 소리 했다 그러더라고요. 여기서 이제 이분이 말하는 것 중에 중국 외교관의 참사인데 최근에 있었던 게 이제 4월 17일 필리핀 주재 중국 대사 황신란이 이런 말을 했었죠. 대만에 있는 15만 명 필리핀 외노자를 보호하기 위해서라도 필리핀은 미국에게 기지를 내줘야 한다라는 식으로 말하는 자들이 있다. 대만 국민도 중국 사람이기 때문에 중국이야말로 대만에서의 전쟁을 바라지 않는 나라이다. 그러나 필요하다면 군사력을 사용할 수 있다. 무력을 포함한 모든 옵션이 가능하다. 외부로부터의 공작 및 내부의 분리주의자들 때문이라도 무력 사용 가능성을 포기할 수 없다. 필리핀이 미국에게 군사기지를 내주는 것은 불장난이다. 필리핀에게 권고한다. 대만 독립에 반대하라고 권고한다. 당신들 필리핀 사람들이 대만에서 일하는 15만 필리핀 외노자의 안녕에 대해 진정으로 걱정한다면 이렇게 말을 했어요. 여기에 필리핀 야당 최대 야당 지도자는 안 가 있었네. 거기까지 가 있었으면 좋았을 텐데. 뿐만 아니죠. 루샤예 프랑스 대사, 프랑스 대사 황당한 소리 했었죠. 소련의 일부였다가 독립한 나라들은 제대로 된 주권 국가가 아니에요. 이런 소리를 했습니다. 우크라이나, 몰도바, 벨라루스, 중앙아시아, 오탄, 카스피 서쪽 3개 나라 등 11개국 플러스 발틱 3국까지 하면 14개국을 두고서 너희는 주권 국가가 아니야. 이렇게 말을 한 거고요. 결국은 중국으로 돌아가서 무슨 뭐 인민 어쩌고 저쩌고 외곽기관의 장이 된다네요. 네. 싱하이밍은 중국으로 불러들이지 말기 바랍니다. 네. 저 정도 우리한테 도움이 되는 대사, 네. 우리 국민을 단련시켜주는 대사 맞이하기 쉽지 않습니다. 신 대사님 사랑해요. 네, 사랑합니다. 네. 이게 윗물이 맑아야 아랫물이 맑죠. 시진핑부터 이게 개발질을 하고 있는데, 당연히 이게 외교부가 이게 제대로 정신머리가 있겠어요. 네, 푸틴과 만나면서 저 계단 내려오면서, 네. 그때 푸틴한테, 푸틴님과 제가 지금 진행되고 있는 지난 100년간 전혀 없었던 이 엄청난 역사의 격변의 두 주인공 아니겠습니까? 이 말을 했잖아. 웃겨가지고 거의 정신병자 같은 메갈로매니아지. 과대망상 같은 소리를 했죠. 아니 주석이란 자가 그러니 아래의 외교관이 제대로 말을 하겠어요? 다 그런 풍의 사람들로 줄줄이 채워진 거지. 그러니까 필리핀에서 사고 나고 프랑스에서 사고 나고 그다음에 한국에서 사고 나고 이런 거죠. 한국이 미국한테 배팅하면은 별로 재미가 없습니다. 뭐 그런 얘기를 세미나장에서 미리 준비해 놓은 거가 아니라 기자들이랑 이렇게 설전하다가 툭 튀어나왔으면 덜해요, 문제가. 근데 미리 딱 준비해 놓고 이재명이 배석시켜 놓고서 더불어민주당 추워주면서 그런 말을 했다. 그럼 얘기가 달라지는 거지. 그건 달라지는 거죠. 뭐 자동차 사고로 사람 죽은 거랑 1년 동안 작전 짜가지고 독살한 거랑 같은 거예요? 그게 다르잖아.
그거 다르잖아요. 그런 일이라고 이게. 일 성격이. 그래서 좀 상당히 저질스러운 일인데, 예, 우리 저질 대사님 사랑합니다. 제발 한국을 떠나지 말아 주시옵고, 저희 우매한 한국인들을 하루하루 강렬한 반중 투사로 단련시키는데 엄청난 기여를 해주시고, 나아가서 우리 사랑하는 이재명 대표님을 중국으로 망명시키는데 큰 역할을 해주시기 악망합니다. 네, 악망합니다. 자, 이게 이제 생각을 해보면, 이게 이제 그 트럼프가 시진핑 말 잘못 전했다가 아주 곤욕 치른 사건이 있습니다. 이게 이제 그 2017년 4월 초, 4월 5일인가쯤에, 지금부터 한 6년 전쯤에, 예, 4월 5일인가쯤에 트럼프가 시진핑하고 이제 워싱턴에서 이제 정상회담을 했어요. 그리고 나서 4월 중순에 이제 그 월스트리트 저널하고 이제 기자회견을 한 거라. 거기에 이제 이런 얘기를 했단 말이에요. 시진핑은 중국과 한반도 사이의 역사에 대해 참 길게 얘기하더군요. 네. 대한민국이 아니라 한반도를 지금 얘기하는 겁니다. 네. 거기에 대해서 얘기하는 거예요. 아시다시피 수천 년 세월 아닙니까? 네. 그 과정에서는 네, 저기 무수히 많은 중국과 한국 사이 전쟁이 있었겠죠. 예, 한국은 사실 중국의 일부였죠. 이런 얘기를 10분 정도 들으니까, 야, 한반도 문제 쉽지 않겠는데? 이 느낌이 팍 오더군요. 중국은 막강한 국력을 가지고 있어요. 자, 경제력도 막강하고 인접 국가에 대한 위세도 막강하죠. 그리고 한중 사이의 무역도 엄청나죠. 한중 관계는 쉽게 생각할 수 있는 관계가 아니에요. 네, 우리가 쉽게 생각할 수 있는 그런 게 아닙니다. 뭐 이런 정도 얘기인데, 이 우리말에서는 그게 좀 덜한데요. 이 영어권에서는 이렇게 말이 빨라지면 그 he said, she said, 그가 말하길, 그 여자가 말하길 이걸 떼버리고 그냥 관점 이동을 하고 튀는 수가 있어요. 그러니까 여기서 한국은 사실 중국의 일부였죠. 그러니까 Korea actually used to be a part of China. 이 문장이 she said, 그러니까 시진핑가 말하기를 이건지 아니면은 I think, 나 트럼프가 생각하기를 이건지 이게 불분명해요. 근데 문장 자체로 보면 뭐 트럼프가 그렇게 생각한다고 주장할 수 있어. 그래가지고 벌떼같이 덤볐어요, 그때. 그리고 한국에서도 항의하고. 황교안이 때인가? 4월 달이니까. 한국에서도 항의하고 그랬어요. 그때 백악관은 반응 안 했을 거예요. 그러니까 그게 트럼프의 생각이든 혹은 시진핑의 한 말을 트럼프가 전하면서 he said, 시진핑이 말하기를 이라는 앞에 두 단어를 빼뜨렸던 간에 전체적 문맥으로 보면 결국 트럼프가 이 고립주의자, 얄팍한 고립주의 트럼프가 이제부터는 욕 막 할 거예요. 네. 트럼프가 시진핑 만나가지고 시진핑이 저기 트럼프 대통령님, 저기 우리 한국이랑 우리 관계 깊어요. 네, 수천 년 됩니다. 네, 그리고 아시다시피 한국 무역은요, 지금 무역 제일 상대국이 우리 중국이고요. 한국에서 무역 흑자 제일 많이 내는 데가 우리 중국이에요. 걔들은 우리랑 같이 갈 수밖에 없어요. 아시겠죠? 그리고 우리 또 휴전선 북쪽도 우리랑 같이 가는 사이입니다. 예, 그러니까 이 한반도에는 말이죠. 우리 미국이 그 기지 좀 갖고 있긴 하지만 한반도는 우리 중국 권역입니다. 뭐 이런 얘기를 했겠죠. 거기에 그냥 쇼크 먹은 거예요. 트럼프 같은 유형의 사람은 제가 요새 이제 트럼프를 좀 비판적으로 보니까 사회적으로 성공한 사람, 사회적으로 힘을 가진 사람, 이런 사람들에 대한 포커스가 유달리 강한 사람이에요. 그러니까 14억을 대표하는 그 막강한 중국의 그 주석인지 두목인지를 만나니까 일단 딱 기가 좀 질렸을 거예요. 저는 이걸 트럼프를 그때는 옹호를 해서 이번에 다시 들여다보기 전까지는 트럼프가 말하기를, 그러니까 시진핑이 말하기를 그렇게 말했다라고 명확하게 밝힌 줄 알았었는데 요새 다시 뒤져보니까 그때 그래서 제가 원문을 찾아봤다고요. 원문 찾아보니까 시진핑이 말하기를 이라는 두 단어가 없는 거예요. 그러면 이거는 문장 자체로만 보면 트럼프의 생각을 표현해요. 그러나 영어가 쓰는 관행으로 보면 관점 이동을 하거든요. 한 그 문맥 안에서 바로바로. 그러니까 시진핑 관점에서 한 말을 트럼프가 전한 걸 수도 있어요.
시비거리가 되는 거죠. 아무튼 간에 제가 아까 보여드렸던 괜찮은 저기 어디야, 중국 저기 다루는 영어권 유튜버 아주 파워풀한 분이죠. 네, 그분이 차이나 업데이트죠. 네, 차이나 업데이트 이걸 이렇게 싱하이밍까지 다뤄준 걸 보고 제가 흥이 나가지고 눈알이 빠지게 요새 좀 눈병이 있어갖고 제가 피곤했더니 눈알이 빠지게 1시간 정도 이상 글을 아주 장문에 댓글을 달았습니다. 한국 역사부터 시작해서 한국이 얼마나 중국과 어떤 관계로 살아왔고 그러면서 이제 제일 앞에는 당신이 이 싱하이밍 사건에 이렇게 참 촉각을 곤두세워줘서 당신 참 예민한 사람이다. 그런 말을 했고요. 제일 마지막 문장은 중국은 얘들은 자기들이 뭐 하는지 몰라. 모스크바 가서 하는 짓 봐. 유럽 가서 하는 짓 봐. 중동 가서 하는 짓 봐. 그런데 이 2000년 동안 중국에 대항해서 자기 정체성을 유지해온 한국인을 적으로 돌리는 이런 짓을 하고 있는 애들이야. 얘들은 자기들이 뭐를 하고 있는지를 모르는 애들이야. 그렇게 제가 이 말을 매줌을 했습니다. 그래서 이제 어떻게 할 거냐. 우리가 좀 생각을 해봐야겠죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 다른 꼭지에서 전 세계가 불신하고 경계하고 있는 거예요. 지금 중국을. 디리스킹이라는 단어가 디카플링보다 더 무서운 거라고요. 이게 포위망이 딱 짜지니까 용어를 약화시켜서 순화시킨 거예요. 그래, 너 죽이지는 않을게. 너 죽이지는 않을 거야. 이 소리예요. 너 죽이지는 않을 거야를 영어로 번역하면 디리스킹입니다. 너 죽여버릴 거야를 영어로 번역하면 디커플링입니다. 그런 거예요, 이게. 자, 그래서 이제 이런 상태로 간 건데, 그럼 우리는 이번에 싱하이밍을 어떻게 전략적 목표를 어디다 둬야 되냐? 간단해요. 우리 피해 최소화시키면서 중국이 상종 못할 굉장히 위험한 애들이라는 걸 전 세계에 자꾸 널리 퍼뜨리는 거예요. 우리 피해를 최소화하면서. 중국도 우리 겁나거든. 그러니까 제가 보기에는 추방은 안 좋은 방법 같아. 근데 추방보다 더 심하게 조롱하고 공격하고 이러면 또 뭔가 개발질을 해. 그런 거 또 문제 또 바깥에 폭로해주고. 이게 그러니까 익스포죠. 폭로전이에요. 그러니까 중국과 싱하이밍에 대한 폭로 심리전을 전개해야 됩니다. 예. 그래서 이거를 우리 내부적으로는 반도체 전쟁 등 앞으로 뭐 마이크론을 제재를 했어. 그래서 중국이 메모리 칩이 부족해. 근데 삼성이나 SK 하이닉스가 중국 압력 받아서 그걸 공급을 늘려. 그러면 우리가 이제 삼성 하이닉스를 욕을 할 거 아니야. 그 분위기가 되니까 삼성 하이닉스는 또 국민을 핑계대고 국민들 질타받기 때문에요. 예. 우리 중국에 저희도 많이 팔고 싶은데 못 팝니다. 죄송합니다. 라고 핑계거리가 되잖아요. 그래서 우리가 이 반중 의지, 국민 의지를 모으는 모티브로 사용해야 됩니다. 네. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.